नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे मनप्रीत सिंह बादल दी, जो अज बीजेपी दे विच शामिल हो गए। इस दे नाल ही गल करांगे SGPC प्रधान दी गड्डी ते होए हमले दी, जिस नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े हो गए ने। ते इस दे नाल ही अज खन्ना पुलिस नूं गैंगवाद के खिलाफ एक वड्डी कामयाबी मिली है। ते नाल ही गल करांगे लोक सभा चोणां लई चौथे फ्रंट दी, क्योंकि तेलंगाना के मुख मंत्री वालों रखी गई रैली के राही चौथा सियासी फ्रंट बनाने दीयां कोशिशां कीतियां गईयां ने। ते उधर मुख चोण कमीशन ने अज 3 सूबਿਆਂ ਲਈ चोणां का ऐलान भी कर दिता है। इस दे नाल ही गल शुभम गिल के दोहरे सैकड़े की भी करांगे। ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। पंजाब के साबका वित्त मंत्री और सीनियर आगू मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छड़ दी है। उन्हें अपना अस्तीफा राहुल गांधी को भेजा। मनप्रीत बादल पिछली कांग्रेस सरकार दे विच वित्त मंत्री सन। हालांकि इस बार वो बठिंडा तो चोण हार गए सन। इस तो बाद वो भाजपा शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्होंने भाजपा शामिल करवाया। इस मौके पार्टी के कई होर सीनियर नेता भी मौजूद रहे। दूजे पासे कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने मनप्रीत बादल के कांग्रेस छड्ड के भाजपा विच शामिल होने का तंज भरे अंदाज दे विच स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज जयराम रमेश ने अपने ट्वीट च लिखा, पंजाब कांग्रेस के बदल छंट गए हैं। तुहानूं दस दईए कि 2022 दीयां चोणां दे विच हार तो बाद मनप्रीत सिंह बादल ने लगातार कांग्रेस पार्टी तो दूरी बना ली सी। वो मौजूदा प्रधान राजा वड़िंग तो भी ज़्यादा खुश नहीं सन। हाल ही में जदों राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लैके पंजाब पहुंचे सन तो मनप्रीत सिंह बादल एक दिन भी उन्हां दे नाल नज़र नहीं आए। उधर दिल्ली विखे बीजेपी दे विच शामिल होने तो बाद मनप्रीत सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हक में कसीदे पढ़े। इस मौके मनप्रीत सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की कुछ बोले, आओ सुन लेने। श्रद्धांजलि नहीं दी है, उस काम को भी मोदी जी ने पूरा किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो, अन्य अन्य प्रकार से जो मोदी जी का आउटरीच रहा है और जिस प्रकार से आत्मीयता का संबंध रहा है सिख समाज से, उसमें आपके आने से माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी, मैं समझता हूं और नजदीकी आएगी सब पंजाब में और देश भर और दुनिया भर के सिखों के बीच में, हमारे बीच में। और मेरा मानना है कि आपके आने से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं इस आज को मानता हूं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शायद ही पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इतने सारे जो राज्य हैं, कोई वित्त मंत्री रहा होगा जिन्होंने 9 बजट पेश किए होंगे। माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी ने 9 बजट पंजाब में पेश किए। इनका ऑलवेज बड़ा सोबरिंग इन्फ्लुएंस रहता था। देश हित को सर्वप्रिय रखते हैं, देश हित के पंजाब के हित के लिए चिंता करते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कई मीटिंगों में, पहले वित्त विभाग के नाते, दूसरा आगे चल के फूड और कंज्यूमर अफेयर्स के नाते, मैं समझता हूं कि माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी पूरे समय देश की चिंता करते हैं, पंजाब की चिंता करते हैं। आज सुबह भी जब हमारी मुलाकात हुई तो उनके दिल की बातें निकल रही थी, जिसमें पंजाब में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, जिस प्रकार से पंजाब फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं, जो नीतियां पंजाब में आज के दिन बन रही है, उससे जो चिंता उन्होंने व्यक्त की, मैं समझता हूं उनका संवेदनशील व्यक्तित्व, उसमें मुझे एक झलक मिली। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मनप्रीत सिंह बादल जी के आज हमारे साथ जुड़ने से पंजाब की जनता की भी सेवा में बीजेपी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी आगे आने वाले दिनों में। मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो।
कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए 400 हमले झेले हैं। 400 मर्तबा हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तो वो पंजाब ने बर्दाश्त किया है। हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब को संवारेंगे, हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है। और ये बात जो है ये मुझे छू गई। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके PLI जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखिए उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा। पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता था, वो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं। यू आर रनिंग द 5th largest economy, the 3rd largest military in the world. It's the 7th biggest, country in the world. Or these are very exciting times to be a politician. These are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995. Nothing was happening for India. And thanks to Modi ji, वो जो 8%, 9% जो ग्रोथ आ रही है इस वक्त, मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन सर, वी आर अ $3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी। जिस दिन हिंदुस्तान $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, वी विल बिकम अ मीनिंगफुल सोसाइटी। तो उस आस और उम्मीद के साथ आज बीजेपी और मोदी जी के जो इनका जो लीडरशिप है उसमें पंजाब का, और वैसे तो एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए, दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। तो कांग्रेस को तो आज खैर बात कह के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिनके साथ कभी बैठ के पानी भी पिया हो, उसके बारे में भी इंसान को बुरा बोलना नहीं चाहिए। बट मुश्किल ये थी कि हाउ कैन यू ऑपरेट इन अ पार्टी विच इज एट वॉर विद इटसेल्फ। अपने साथ ही जंग है, धड़े बने हुए हैं। जो 4-5 धड़े होते हैं, एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं, एक लीडर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी बन जाता है, एक लीडर ऑफ कैंपेन पार्टी। एक दूसरे को साथ लड़ाई का वहां हर मतलब पंजाब में नहीं, हर कांग्रेस के हर स्टेट में यही हाल है। हम सियासत करते हैं मुल्क के लिए, कोई कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करेंगे। इस धरती माँ का कर्ज देना है, हम कोई धड़ों की सियासत थोड़ी करेंगे। तो ये वजह है कि कांग्रेस जो है छोड़ने की नौबत पड़ी कि हमने धड़ों की सियासत थोड़ी करनी है कि हम जिस धड़े में है वो। मोहाली चंडीगढ़ बार्डर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की गड्डी के उपर अज हमला किया गया। वो इत्थे बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे में शामिल होने लिए आए सी। इस दौरान कुछ लोगों ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की गड्डी ते पथराव किया। उन्हां दी कार ते शीशे तोड़े गए अते इस दौरान उन्हां नूं गड्डी ते बैठ के भजना पिया। जानकारी अनुसार हरजिंदर सिंह धामी मोहाली चंडीगढ़ बार्डर स्थित कौमी इंसाफ मोर्चा च अपनी हाजिरी लगाने लई पहुंचे सन। इस दौरान मोर्चे शामिल कुछ लोगों वालों पहला तां हरजिंदर सिंह धामी का तिखा विरोध किया ते बाद दे विच उन्हां दी गड्डी ते पथराव कर दिता गया ते गड्डी दे शीशिਆਂ दी भंन तोड़ की गई।
इस दौरान धामी की गड्डी का पिछला शीशा भी टुट गया। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ, ਓਪਨਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Come to the polling stations accordingly. How do we conduct this in how many polling stations? The total number of polling stations, state-wise list is here to you, the bifurcation which you can use, which we will put it on our website and social media also, so that you can use these charts. 9,125 polling stations, and these are 634 more than 2018. Because of the geography of these states, it's around 82% in the rural areas. And we have mandated that 50% of the polling stations would be webcasted. In this case, the arrangements have been made for 73% webcasting of 73% polling stations across these 3 states. Friends,
our emphasis now, after I covered the role part of it, so now from role to poll. So as I mentioned earlier also, our basic contact with the voters is twofold. At the time of registering them, that is getting entry into the roll, and then at the time of polling. So role I mentioned recently, just in the briefing. The polling part I will mention now. How do we make their polling easy and a democratic and a kind of a festive? So in these states, there would be 376 polling stations, which would just be managed by our women officers, including the women police personnel. So entire booth, including the security, would be managed by the women staff. And similarly, PWDs will manage the polling stations, and there would be model polling stations which would also have some kind of environmental friendly material used inside. Get your help to curb it. Model code of conduct will now come into force in these 3 states. And next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself. And no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next, this is all the dates. We are also having by-elections. There are by-elections now, whatever are the vacancies reported to us so far. We are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months. But we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra, and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇਤਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹਵਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਡਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਬਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 86 ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੰਬ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IAG ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਛਵਾਇਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੋਲੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਨਾ ਲੰਬੇ ਆ ਗੋਲਾ ਐਡਾ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਆ। ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ? ਰੰਗ ਉਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ
ਕਰਨਾ ਪਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਸਰ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ DAP। ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਲੀਆਸ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਗੜ ਅਮਲੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। संदीप सिंह इलियास शैली। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੈਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਵੈਪਨ ਤੇ 20 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜੈਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ 18/12 ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰਾ ਵਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4 ਰਾਉਂਡ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 19 ਰਾਉਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਲੀਅਸ ਮਾਨੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੇਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਤੇ ਰਫੀ, ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਐਜ਼ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾੜਮੇੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਤ 53 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ, 3 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ KCR ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ KCR ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KCR ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने की कुछ किया, आओ भी सुन लेने। शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है, बहुत शानदार है। मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा और अभी अभी भगवंत साहब मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कार्यक्रम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा। फिर KCR साहब ने हमें ये बिल्डिंग दिखाई। तेलंगाना में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ऑफिसेज हैं, कलेक्टर भी यही है, सिंचाई विभाग भी यही है, तहसीलदार भी है, सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं, ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, सारे काम एक बारी वो यहां पे आए और उसका काम हो जाए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग लागू करेंगे। मैं समझता हूं अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, लड़ने की बजाय, हमें लड़ना नहीं है, हमें सीखना है एक दूसरे से। अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक में आपके मुख्यमंत्री KCR साहब हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक दिखाने ले गए। उन्होंने डॉक्टर से बात की, नर्स से बात की, सारा सिस्टम समझा और वापस आके उन्होंने उसको तेलंगाना में लागू किया। वो क्या नाम है उसका, बस्ती दवाखाना, बस्ती दवाखाना नाम से उन्होंने तेलंगाना में लागू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब दिल्ली आए, उन्होंने हमारे स्कूल देखे। हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं।
बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं पिछले साल, 99.7। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਤੋਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 145 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 349 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ 149 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 208 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ 23 ਸਾਲ 132 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ 24 ਸਾਲ 145 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਤੇ 186 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਮਾਮ ਉਲ ਹਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ 32.4 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀਵੀ ਰਿਚਰਡਸ, ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ, ਜੋਨਾਥਨ ਟਰੌਟ ਤੇ ਕਿਵਿੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਕਾਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।